नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ नवेम्बर मास 14 तारिख शुक्रवार। स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को। आज भिडियोटी आपंक बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जी आज दिनकर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आड़ को। आज प्रथम खबर, भारत में देखागला चाउलर संकट, राशन कार्ड में मिलनी चाउल। जानतु सविशेष सूचना। नमस्कार बंधुगण, सूचना अनुसार विश्व में बढ़ला चाउलर संकट। विभिन्न देश में देखा चाउलर अभाव। तेणु सूचना अनुसार धान उत्पादन करने पछरे भारत एक अग्रणी देश अटे। हेले वर्तमान भारत में चाउल को नहीं एभली स्थिति कहीं उपजुची बोली प्रश्न सृष्टि होती। तेबे अणबासमती चाउल रप्तानी बंद हो खबर रही। भारतर एपरि निष्पत्ति विश्व एक बड़ समस्या पलटि जाइछि। तेणु कारण गुरु आगामी समय रे समस्त देश में चाउल दर वृद्धि पाइबार लागिबो। एहासह विदेशी बजार में मुद्रास्फीति बढ़ी। पृथ्वीर सर्वाधिक चाउल रप्तानकारी देश होउछि भारत। तेबे मोट रप्तानीर 40% भारत अन्य देश को रप्तानी करिथाए। भारत आमदानी करिथांती 140 देश। 2022 मसीहार एक रिपोर्ट अनुसार भारत 22 मिलियन टन अणबासमती चाउल रप्तानी करथिला। थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और यूएसए मिलित चाउल रप्तानी कर जाइथाए। हेले भारत देश में एपरि चाउल अभाव को नहीं विश्व को एक शक्त झटका लगे जाउछि। कारण अन्य देश तुलन में भारत सर्वाधिक निजर चाउल रप्तानी करथाए। तेबे भारतर अधिकांश लोक माने मध्य भारत को निजर श्रेष्ठ खाद्य रूपे खाई थांती। भारतर ओडिशा राज्य में अधिकांश लोके भात ही प्रमुख खाद्य अटे। तेणु से राशन कार्ड चाउल सरकार तरफ जोगाई दि जाए। हेले जदि आगामी समय एभली परिस्थिति उपजिब तेबे राशन कार्ड मानक चाउल मिलवा बंद हो चर्चा जोर धरी। तेबे चाउल प्रसंग को नहीं सरकार आगामी समय रे सरकार की पदक्षेप नेबे ता देखिबा योग्य रहिबो। परवर्ती खबर, हाड़भंगा शीत, फुलबाणी सबुठारु थंडार सहर पलटिछि। शीतरे थरुछि सारा राज्य। राति जेतिकी बढ़ुछि पारद सेतिकी खसुछि। पूर्वरु पश्चिम, उत्तररु दक्षिण सबुठी हाड़भंगा शीतर प्रकोप अनुभूत हेउछि। उत्तर पश्चिम दिगरु ओडिशा मध्य को शुष्क थंडा वायुर प्रवाह हेउथिबारु शीत बढ़िबाकु नै सूचना देइछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र। सेहीपरि आसंता 7 दिन जाए राज्य में पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो एवं पागरे कौनसी विशेष परिवर्तन हेबो नाही बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एने पाणीपाग विज्ञान राजश्री कहिसंति जे गत 24 घंटा भितर ओडिशार पाग मुख्यतः सुखिला रहिछि। कंधमाल जिलार फुलबाणी रे सबुठारु कम 10 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर जाइछि। वर्तमान ओडिशा उपरे कौनसी निर्दिष्ट पाणीपाग चेतावनी नाही। आसंता 7 दिन जाए पाग मुख्यतः सुखिला रहिबार संभावना अछि। तेणु कौनसी चेतावनी दिए जाई नाही। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आकलन अनुसार गुरुवार फुलबाणी रे सर्वनिम्न तापमात्रा अनुभूत हेबो। फुलबाणी रे 9 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रहिबार संभावना अछि। सेही भली अनुगुल रे 12 डिग्री सेल्सियस, कोरापुट रे 14 डिग्री, राउरकेला रे 11 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 11 डिग्री, केन्दुझर रे 12 डिग्री, ढेंकानाल रे 14 डिग्री, भद्रक रे 16 डिग्री एवं सुंदरगढ़ रे 11 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रही पारे। सेहीपरि नवरंगपुर रे 15, भवानीपाटना रे 14, टिटलागढ़ रे 16, बलांगीर 14, सोनपुर रे 14, मालकानगिरी 19, रायगड़ा 16, नयागढ़ 16, खोर्धा 16, भुवनेश्वर 15, कटक 15, बारिपदा 16, संबलपुर 14, केन्द्रापड़ा 19 डिग्री सेल्सियस, गंजाम 17 डिग्री, पारलाखेमुंडी 19 डिग्री, बौद्ध 16 डिग्री, नुआपड़ा 17 डिग्री, बरगढ़ 18 डिग्री, बालेश्वर 16, जगतसिंहपुर 19, पुरी 19 डिग्री सेल्सियस रहिबार संभावना रही। परवर्ती खबर, लालकिला विस्फोरण, बाबरी मस्जिद प्रतिशोध पाई 32टी कार लगाई विस्फोरण योजना करथिले आतंकवादी। दिल्लीर लालकिला निकटर होइथिबा विस्फोरण घटना रे एक बड़ धरणर षड्यंत्र खुलासा होइछि। तदंतकारी संस्था मानक सूत्रରୁ जଣା पड़िछि जे आतंकवादी माने बाबरी मस्जिद भांगिबार वार्षिक डिसेम्बर 6 तारिख रे दिल्ली समेत 6टी स्थान में सीरीज आक्रमण पर 32टी कार जो i20, ब्रिजा, स्विफ्ट डिजायर और इको स्पोर्ट सामिल व्यवहार करने को योजना करथिले। जैश ए अहमद सह जड़ित यह डाक्तर मॉड्यूल पुराना और बारंबार बिक्री होइतिबा गाड़ी जेपरी मारुति ब्रिजा, स्विफ्ट डिजायर, फॉर्ड इको स्पोर्ट्स व्यवहार करने को योजना करथिले, जहा द्वारा पुलिस से चिन्हट कर पारिबो नाही। हरियाणार फरीदाबाद रे थिबा ऑल ऑफ हर स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च रे यह आतंकवादी कार्यकलाप मुख्य केन्द्र पलटिथिला। एठारु ब्रिजा कार जबत होइछि। स्विफ्ट डिजायर कार रु आक्रमणकारी राइफल एवं गुली जबत कर जाइछि। परवर्ती खबर, लालकिला विस्फोरण पर जम्मू काश्मीर 500 स्थान में रेड अलर्ट। दिल्ली लालकिला निकट में कार
ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଆକ୍ସନରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି। ବିସ୍ଫୋରଣର କନେକ୍ସନ କାଶ୍ମୀର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ତଲାସୀ ଜାରି ରହିଛି। ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୋଲିସ 500ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଓ 600 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜମାତ ଇ ଇସ୍ଲାମୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏହି ଇନପୁଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଜମାତ ଇ ଇସ୍ଲାମୀ ପୁଣି ଥରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହାପରେ ଏହି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗର, କୁଲଗାମ, ପୁଲୱାମା, ସୋଫିଆ, ବାରାମୂଳା ସହିତ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ମଡ୍ୟୁଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇଛି। 3 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ କଷ୍ଟଡିରେ ନିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ରାତି ସାରା ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଅନ୍ତତନାମ ପୁଲୱାମା ଓ କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କଷ୍ଟଡିରେ ନେଇ ଏବେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୋମବାର ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଆତଙ୍କୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୋରଦାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଚାକିରି କେଳେଙ୍କାରୀ, ସିବିଆଇର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ସିବିଆଇ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଲା। ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି 12ରୁ ଅଧିକ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ। ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତଦନ୍ତର ଭାର। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। 3 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 4 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ମାମଲାର ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ମାଗିଲା ସିବିଆଇ। ଦସ୍ତାବିଜର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଦସ୍ତାବିଜର ତାଲିକା ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସିବିଆଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇପାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଏସ୍ଆଇ ସ୍କାନକୁ ନେଇ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, କାର୍ କେୟାରଟେକର ଓ ସୁରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ସୁରେଶ ନାୟକ, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅରବିନ୍ଦ ଦାସ, ତସିଫ ଅହମ୍ମଦ ସମେତ 2 ଆସାମୀ ଶେଖର ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଜାମିନ ଆବେଦନ ନେଇ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଜଜ୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନେଇ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଇସ୍କନର ମନମାନି ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଇସ୍କନର ମନମାନି ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ତାଇୱାନର ଜିମେଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ଆରଟି ଏକ୍ସଟ୍ରିଟ୍ରେ 6ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ଏନେଇ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଇସ୍କନ ଏପରି ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ବ୍ୟବହାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଓ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପଶିଲା ଭାଲୁ। ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପରିସରରେ ଭାଲୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30 ସମୟରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ 3ଟି ଭାଲୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୂଆପଡ଼ାଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସାଲିଆ ପାହାଡ଼ରେ ଭାଲୁ କରିଡର ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭାଲୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସହର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 12 ବର୍ଷ ଧରି ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍ରୁ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି କେତିକି ଟଙ୍କା? ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଜାଡେଜାଙ୍କ ଟ୍ରେଡ୍ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି। ଏହି 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ ପାଇଁ କେବଳ 3ଟି ଟାଇଟଲ ଜିତି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା ପାଉଥିବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 2012 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ 9.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଥିଲେ। 2014ରେ 5.5 କୋଟିକୁ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 2018ରେ ସେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ସହିତ ଫେରିଥିଲେ। 2022 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏସ୍କେ ଦ୍ୱାରା 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦରମା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 2025ରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସିଏସ୍କେ ଟିମ୍ରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜାଡେଜା ମୋଟ 123.4 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଆସିବ ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ଆଜି ଆସିବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ଫଳାଫଳ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଭୋଟ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁସ୍ଥ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 14 ଗୋଟି ଟେବୁଲ ରହିଥିଲା ବେଳେ 26 ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ହେବ। ସକାଳ 8ରୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ
ବାଲଟ ଗଣତି, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ଗଣତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେବୁଲରେ ଜଣେ ଗଣତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଗଣତି ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜର୍ଭର ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାକବାଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ ରହିବ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ। ପୁରୀରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଜଟିଳ ଆଇନ ଅଛି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏସବୁ ଆଇନର। ନିକଟରେ ଆସିବ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଏହା ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିଲା ଭଳି ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଆସିବ ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ବିଧାନସଭାରେ 243 ଆସନରେ ମତଦାନ ଶେଷ ପରେ ଏବେ ଭୋଟ ଗଣତିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆସିବାର ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିହାର ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 38 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ 46ଟି ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ଆସନର ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମତଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ 14ଟି ଟେବୁଲରେ ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏଥର ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟର ଗଣତି ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଶେଷ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟର ଗଣତି ହେବ। ତେଣୁ ଗଣତି ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଧାନସଭାର ଆସନରେ ଫଳାଫଳ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ବିହାରରେ ସରକାର କିଏ ଗଢ଼ିବ, କେଉଁ ଆସନରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 11 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ସରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତ ବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବୁଥ ବାହୁଡ଼ା ମତରେ ଏନ୍ଡିଏକୁ ବହୁତ ମତ ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଡିଏ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 20ରୁ ଖରିଫ ଧାନ କିଣାକିଣି ହେବ। ବରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ଦଳ ସାମନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100ଟି ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 38ଟି ଆଦର୍ଶ ମଣ୍ଡି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର 80ଟି ସମବାୟ ସମିତିରେ 200 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଦାମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 20 କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। 973ଟି ସମବାୟ ସମିତି ଆର୍ଏମ୍ସିରେ 516 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 19,67,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି।